उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत ऐसी महात्मा बुद्ध के जीवन की एक छोटी जी घटना तो करांगे और महात्मा बुद्ध के जीवन की छोटी जी घटना तो शुरुआत करने के पिछे राज की है, कारण की है। कारण ये है कि बहुत जीव ऐसे है जो सत्संग विच आंदे है या बहुत धार्मिक पुस्तकां पढ़ते हैं पर फिर भी उन्होंने एक सोच होंदी है कि साडे जीवन च बदलाव क्यों नहीं आ रहा, साडियां मुश्किलां दूर क्यों नहीं हो रही। तो उन्होंने ये सवालों का जवाब महात्मा बुद्ध के नाल जुड़ी हुई ये बड़ी प्यारी घटना दे विच है कि एक दिन महात्मा बुद्ध एक नगर च पहुंचे और ये महात्मा बुद्ध अपने सेवकों के नाल जिथे भी पहुंचते सी उन्हों की खासियत सी कि वो 3 दिन तो ज़्यादा किसी नगर च रुकते नहीं होंगे सी। वो 3 दिन उत्थे रह के वो लोगों को ज्ञान देंदे सी, ध्यान दी विधियां दसदे सी और दूरों दूरों लोग उन्होंने प्रवचन सुनने वास्ते आते सी। एक दिन महात्मा बुद्ध जब एक नगर च पहुंचे तो एक आदमी आया और आके महात्मा बुद्ध को बेनती करन लगा, क्योंकि अज तीसरा दिन सी और शाम को महात्मा बुद्ध ने चले जाना सी। तीसरे दिन उसने बेनती की महात्मा बुद्ध को कि महाराज मेरे मन च एक प्रश्न है, एक सवाल है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, कहते पुछ की सवाल है, की प्रश्न है? कहते जी मेरे अंदर सवाल ये है कि मैं तुहाडे प्रवचन भी सुने और मैं कई धार्मिक किताबां भी पढ़ियां, धार्मिक पुस्तकां भी पढ़ियां, पर फिर भी मेरे जीवन दी मुश्किलां दूर नहीं हुईयां, मेरे जीवन च कोई बदलाव नहीं आया। सो महाराज कहा जाता है कि सत्संग च बैठण नाल संतां दे कोल आउण नाल इंसान दे जीवन च बदलाव आ जाता है या इंसान दी मुश्किलां दूर हो जांदियां, पर मेरे जीवन च बदलाव क्यों नहीं आया, मेरियां मुश्किलां दूर क्यों नहीं हुईयां? बस मैं यही तुहाडे तो जानना चाहता हाँ। जदों उन्होंने प्रश्न किया महात्मा बुद्ध नूं तो महात्मा बुद्ध मुस्कुरा के उन्होंने पूछते हैं कि तू आया कित्थों है, यानी किहड़ी जगह तो तू आया है? उन्हें कहा जी मैं शरावती नगर तो आया हूं, शरावती नगर तो मैं आया हाँ। महात्मा बुद्ध कहते आया किस तरह है तू? उन्हें कहा जी मैं घोड़े ते आया है। कहते कितना समा लगा तेनों आण च? उन्हें कहा जी सवेरे तुरिया तो दोपहर तक पहुंच गया, यानी समा भी दस दिता, किहड़े नगर तो आया है वह भी दस दिता और किस चीज से आया है वह भी दस दिता। हुण महात्मा बुद्ध ने उसनूं फिर जब तीनों ही सवालों का जवाब उसने दिता कि मैं शराबती नगर तो आया हाँ और मैं घोड़े ते आया और इन्ना समा मैनूं लगा आण च, तो फिर महात्मा बुद्ध उसनूं की पुछदे है, कहंदे हुण ये दस कि अगर इत्थे बैठे बैठे तैनूं असीं शराबती नगर बारे दसना शुरू कर दईए, मार्ग बारे दसना शुरू कर दईए या ऐसी तेनों कागज ते लिख के उहदे बारे दे दईए तो की तू उत्थे पहुंच जाएगा? ये सब तो बड़ा पॉइंट है, नोट करना। कहते साडे दसन नाल कि आ मार्ग जिद्दां हुण समझ लो इहनूं आसान कर दईए कि तुसीं लुधियाने जाना हो या पठानकोट जाना होवे, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि लुधियाने जाने वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ आ रस्ता फड़ना पैना, रस्ते फगवाड़ा आना है, फिर गुराया आनिया है, फिर फलोर आना, फिर लुधियाना आना। तो की इन्ना साडे सुनन दे नाल यानी दसन दे नाल तुहाडे सुनन नाल तुसीं लुधियाने पहुंच जाओगे? ਇਹਦਾ मतलब जानकारी मिल गई, पर मंजिल कदों मिलनी है? जदों तुसीं साडे दसे रस्ते ते कह दिओ चलोगे, क्योंकि सिर्फ सुनन नाल मंजिल नहीं मिलदी और उस मंजिल बारे पढ़न नाल भी मंजिल ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ कहना जी सुन के समझ नहीं आता, लो फिर कागज ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਵਤੀ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ नहीं, सिर्फ तुहाडे दसण नाल मैं पहुंच नहीं सकता या पढ़न नाल मैं पहुंच नहीं सकता। महात्मा बुद्ध ने फिर पूछया फिर तू पहुंच किदां सकदा है? कहंदा महाराज ओहदे वास्ते मैनूं अमल करना पएगा, यात्रा करनी पएगी, तुहाडे वचनां नूं समझ के उन्हां वचनां दे मुताबिक मैनूं चलना पएगा, फिर ही मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकदा हां। तो महात्मा बुद्ध कहंदे बस फिर यही तेरे सवाल का जवाब है, तू 3 दिनां तू साडा प्रवचन सुन रहा है, तू सिर्फ धार्मिक पुस्तकां पढ़िया है और पढ़ना गल होर हुंदी है तो अमल करना गल होर हुंदी है। हाले तक तू सुनिया है, पढ़िया है, तेरे जीवन च बदलाव क्यों नहीं आया? क्योंकि तू साडियां सुनिया गल्लां ते अमल
ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ weight 1 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ weight ਨੂੰ ਘਟਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਮ ਜਾ, ਯੋਗਾ ਕਰ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰ, ਜੋਗਿੰਗ ਕਰ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮਾਲਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਜਨ ਤਾਂ ਘਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਤੋਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸਮਝੀ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਵੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੋਚ ਨੂੰ ਕਹੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਜਿਮ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਸਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਲਈ ਕੋਚ ਕਹੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਡੰਬਲ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਮ ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, WhatsApp ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆ ਕੇ ਜਿਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਮ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਮ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ, ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰੀਰਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੈर्य ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਇਹ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਮ ਚੋਂ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਲਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟੁੱਟੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਪੂਰਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਰ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਰ ਜੋੜ ਔਰ ਕਰ ਲੈ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬੈਠਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰ ਤਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡੋ, ਚਿੰਤਾ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि फकीरों की सोहबत में बैठकर मैंने दिल को अपने साफ किया। जरा हम गौर करना है, आज साफ करना तुसी भी, क्योंकि कर ले दिल दी सफाई। अगे तुहानू पता ही है, बोल दो ये दीदार चाहिए। ये दीदार भी उन्होंने नहीं मिलता, यार भी उन्होंने मिलता है, प्यार भी उन्होंने मिलता है, कामयाबी सफलता भी उन्होंने मिलती है जिन्होंने दिल साफ होवे। तो जे दिल दे विच ही मैल लेके बैठे हैं तो फिर गल नहीं बननी। इसलिए कर ले दिल दी सफाई, जे दीदार चाहिदा तू जहान तो की लेना, तेनू यार चाहिदा। हुण जेनू वो यार मिल गया उन्होंने तो फिर सारा संसार मिल गया, फिर तो कमी कोई रही नहीं गई। जरा समझना, हुण इत्थे फकीरां दे कोल आके बैठे हैं, और खास करके जे अज ये सत्संग तुसी आए हो ना, तो असीं ये समझ लो कि शेर बोल नहीं रहे, तुहानू समझा रहे तुसी करना की है। समझ रहे थे, सुन भी सकते हो
ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੋਚ ਲਵੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦਿੱਤੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਲਾਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੱਲ ਚਲੀਏ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੱਲ ਚਲੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਬਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ वही फिर आगे बढ़ता है। इसलिए फकीरों की सोहबत में बैठकर दिल को मैंने साफ किया है। हुण तुसीं भी करना है। घर च पोचा लांदे हो, गड्डी नूं साफ करदे हो, मोटरसाइकिल साफ करदे हो, भांडे साफ करदे हो। क्योंकि हुण सारे नूं पुछ लईए ना, हुण जे इधर नूं ये भांडे साफ कर नहीं जी असीं नहीं करदे, यही करदियां। तां चलो तुसीं गड्डी धोंदे होवोगे, मोटरसाइकिल साफ करदे होवोगे, ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ नहीं ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਮਾਨ खुश होएगा, पर जे दिल नूं साफ कर लोगे तो दुनिया नूं बनाने वाला परमात्मा ही खुश हो जाएगा। कई बार किसी घर जाते हैं ना असीं, लै भी इहदा घर बड़ा साफ सुथरा है, खुश हो, मजा आ गया। हुण जरा सोचो जे रिश्तेदारां नूं खुश करन दी खातर चादरां बदल सकदे आ, सोफे कपड़े नूं आपां बदल दिंदे ना, भाई नवां कपड़ा लियाओ क्योंकि चादर नवीं विछाओ, मेहमान ने आना है। आ बेडशीट नवीं विछाओ, मेहमान ने आना है। आ डिनर सैट नवां कड्डो, मेहमान ने आना है। वो जे मेहमान दी खातर सोफे दी या बैड की चादर बदल सकते हैं, सोफे ते नवी चादर विछा सकते हैं, नवे बर्तन कर सकते हैं, ताकि अपने मालिक की खुशी की खातर असीं अपने विचार नहीं बदल सकते, अपनी सोच नहीं बदल सकते कि माड़ी सोच नूं, गंदी सोच नूं छड्डिए और अच्छी सोच नूं, साफ सुथरी सोच नूं अपने अंदर लेके आइए। क्योंकि जिन्हां दी सोच साफ हुंदी है, नीयत साफ हुंदी है, दिल साफ हुंदा है, फिर रब दीयां रहमतां दे दरवाजे भी उन्हां वास्ते खुलदे हैं, कामयाबी सफलता दे दरवाजे भी। और तुसी कामयाब होना चाहते हो कि नहीं? जीवन के दुखों परेशानियां तकलीफों तो मुक्ति चाहते हो कि नहीं? तो मुक्ति फिर बेडशीट बदलना नहीं मिलनी, विचार बदलना मिलनी है। अपनी नेगेटिव सोच नूं बदल के पॉजिटिव करिए, अपनी शंका नूं छड्ड के विश्वास अपने अंदर पैदा करिए, यकीन अपने अंदर पैदा करिए। क्योंकि जदों साडे विचार बदलते हैं, जदों साडी सोच बदलती है, जदों साडा विचार बदलता है, फिर ही साडा संसार बदलता है। जे असीं विचार बदलने नूं तैयार नहीं है तो फिर आही दुखा तकलीफां च ही जिंदगी हाय हाय करदियां गुजर जाएगी। इसलिए फकीरों की सोहबत में बैठकर दिल को मैंने साफ किया है। हुण साफ किया कर लो, हुण तुसीं भी झाती मारो जे दिल च माड़ी मोटी मैल है किसी वास्ते, क्योंकि हुंदी है ना ईरखा, जलन, हसद, यानी कई बार बंदा सड़दा है दूजे नूं देख के, कई बार नफरत लैके दिल च बैठा है, कई बार दूजे की खुशी देख के बंदा अंदरों अंदर सड़ी जाता है। ਇਹਦਾ मतलब जे तेरे दिल च मैल है तो फिर मैला बर्तन कदी भरिया नहीं जाता, क्योंकि जे बर्तन भरना है तो बर्तन का साफ होना बहुत। और असीं तां कह रहे कि तू साफ करके जाओ, क्योंकि असीं तुहानूं भरपूर करके भेजना चाहते हैं। सानूं पता है कि उस मालिक के घर च की कुछ है, पर वो मिलता उन्होंने है जिन्हां दी नीयत दिल साफ है और जिन्हां अंदर विश्वास है। इसलिए ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੀਏ। समझना जरा, फकीरों की सोहबत में बैठकर दिल को मैंने साफ किया है, साफ किया। फकीरों की सोहबत में बैठकर दिल को मैंने साफ किया, साफ किया। छोड़ दी नफरत सारी, दिल को सबको दिल से माफ किया। जरा गौर करना, छोड़ दी नफरत सारी, सबको दिल से माफ किया। हुण ये पहला पॉइंट, दिल नूं साफ करना है तो किद्दां होएगा? अज अखां बंद करके सोचो कि जे मेरे दिल च किसी वास्ते नफरत है, जे मेरे दिल च किसी वास्ते कोई गुस्सा गिला है, जे मेरे नाल किसी ने कोई बुरा बोलिया, मेरा अपमान किया, या कोई भी इदां दी गल है
ਜੋ ਕੰਢੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰ ਮਾਫ, ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬੋਝ ਕਿਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ? ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਚ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੀਏ। ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਂਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਧੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਭਾਂਡਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਰੱਬ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਾ ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਪੁੱਚਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਚੀ, ਆ ਕੂਚੀ ਫੇਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫੇਰੋ ਜ਼ਰਾ ਏਦਾਂ ਬਰਤਨ ਫੜ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਏਦਾਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵੋਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਾਜ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਛਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਬੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਛੋੜ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਹਰਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਪੇੜ ਦੀ, ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਤੋੜੀ ਉਹ 10 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜੜੋਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਉ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗਮਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ कि जिनके दिलों में प्रेम का दीपक जगमगाएगा वही फिर उस खुदा को पाएगा। इसलिए अपने दिल च इसी प्रेम का दीपक जगा दईए तो फिर परमात्मा खुद ब खुद हम तक चला ते तुहानू जाण दी लोड़ नहीं। तुसी किते भी बैठे होवो, चाहे घर च बैठे हो, दुकान ते बैठे हो, बाजार च बैठे हो, तुहाडे अंदर सब दे प्रति प्रेम होएगा तो रब भी कहेगा और हुण तैनू लभण दी लोड़ नहीं। तेरे अंदर जिहड़ा प्रेम दा प्रकाश है ना, मैनू खिंच लिया, हुण हर कदम ते मैं खुद तेरे नाल चल रहा। कितना आसान है रब नू पाना, पर इंसान ने मुश्किल बना दिता है, क्योंकि बंदा कहता रब नू पाना बड़ा औखा है। हुण जरा गौर करना, वो दस की रहे है, रब नू पाना कोई औखा नहीं है। वो ये साबित कर रहे हैं कि साडे अंदर बुराइयां इन्नियां है कि असीं इन्ने कमजोर है कि अपने अंदरली बुराई नू असीं मिटा ही नहीं सकते, इसलिए सानू रब नू पाना औखा लगता है। तो जिन्हां नू पता है कि साक्षात परमात्मा साडे रोम रोम च बसदा है, बस आ जिहड़ा बुराई दा पर्दा इहनू हटाइए तो फिर तो यार मेरे रूबरू है। समझदे हो कि नहीं? हुण समझ लो, विषयां दी विकारां दी दीवार है, उहदे पिछे तुहाडा प्यारा बैठा है। हुण जिहड़े शक्तिशाली वो दीवार गिरांदे आ, प्यारे नू मिल लैंदे आ, जिहड़े कमजोर हुंदे ओ छट्टां मार दिंदे, लै भी प्यारे तक पहुंचना बहुत ही तो औखा। प्रभु तक जाना नहीं है, औखा है अपनियां बुराइयां नू त्यागना, अपने विचारां नू बदलना। अगर इंसान अपनी बुराई नू त्याग देवे, अज फैसला कर लेवे कि अपनियां कमियां नू, अपनियां कमजोरियां नू मैं दूर करना है, तो फिर की दसिया है जरा समझना कि फकीरों की सोहबत में बैठकर दिल को मैंने साफ किया, छोड़ दी नफरत सारी, दिल से सबको माफ किया, जानकर अपनी कमजोरियों को जलाकर उनको राख किया, फिर रहमत हुई मेरे मालिक की जिसने तिनके से मुझे लाख किया। समझ आ रही है? क्योंकि फकीरां दी सोबत बह के दिल साफ करना है, नफरत नू मिटाना है और की करना है, सारे नू माफ करना है। इसलिए तो जीसस क्राइस्ट ने भी किया है
कि अगर दो चीजें इंसान अपने जीवन च अपना लावे, फॉरगेटनेस, फॉरगिवनेस, तो फिर इंसान के जीवन च शांति, सुकून, खुशी, प्यार आ सकता है। फॉरगिवनेस और फॉरगेटनेस का मतलब की है, अगर कोई तेन बुरा बोलता, तेरे नाल बुरा करता, फॉरगेट कर, छड़, क्योंकि जिहड़ी चीज मेरे काम दी नहीं उहनूं याद करके दुखी क्यों होवां। तुसीं जा रहे हो, कोई तुहाडा अपमान कर देवे, फॉरगेट, भुलाओ इहनूं, जिन्नी जल्दी भुला सकते हो, क्योंकि ये चीज मेरे मतलब दी, ये वो चीज है जो मैनूं पल पल तकलीफ देगी। जिहड़ी चीज मैनूं पल पल कंडे की तरह तकलीफ देने वाली है, इस चीज नूं अपनी जिंदगी चों जिन्नी जल्दी भुल जाऊंगा, उन्नी जल्दी मेरे जीवन च शांति, सुकून, खुशी। इहदा जरा सोचो, बंदा कहे उन्हें मेरे नाल मिसबिहेव किया, उन्हें मेरी बेइज्जती की, मैं भुल नहीं सकता। तो हुण जे तुसीं भुल नहीं सकते, तो जदों भी वो गल याद आनी है, तकलीफ किहनूं होनी है? जवाब दे दिओ। जिन्ना याद करोगे दुख भी तुहानूं ही होना है। तो फिर तुसीं की कहंदे हो, रब्बा मैनूं खुशी क्यों नहीं दिंदा? वो रब कहंदा, मैं तो खुशी देण नूं तैयार हां, तूं छड्डण नूं तां तैयार हो। तू ही ये तिखे कंडियां रूपी सोचां नूं अपने अंदर लैके घुमदा है, जो हर पल तैनूं चुभदियां है। छड्ड दे इन्हां सोचां नूं, तां जीवन 'च शांति तैयार है। तुहाडी जुत्ती तंग है, तुहाडे पैर नूं लग रही है, हुण अगर सुकून चाहिदा है तां करना की पैना है? जुत्ती नूं खोल दिओ तो पैर नूं मजा आ गया। होया कि नहीं इदां कदी? कोई कपड़ा तंग करदा होवे, कोई जुत्ती तंग करदा हो तां करदी होवे, चुभदी होवे या लगदी होवे, वो जिद्दे बंदा पैर चों लांदा है। हुण ये नहीं कि जुत्ती ला दित्ती तां किते शांति दी जुत्ती पानी पेगी, किते खुशी लियानी पेगी, लांदे सार ही सुकून आ गया। हुंदा कि नहीं? बस इसी तरह जिद्दे तुसीं फॉरगेट कीता ਉਹ बुरी सोच ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ने बेइज्जती की, किसी ने मिसबिहेव किया, जिद्दे ही फॉरगेट किया, मन शांत हो गया। चाहते हो शांति? ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਮਝ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੋੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਫੋਰਗੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੋਂ ਫੜੋ, ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ, ਸੁੱਟੋ ਬਾਹਰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ? ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਈਗੋ ਰੱਖ ਲੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਏਕ ਮਿਆਨ ਮੇ ਦੋ ਖੰਡਕ ਦੇਖਾ ਸੁਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ, ਤਾਂ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਈਗੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵਾਲਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਥੋੜੇ ਚਾਵਲ, ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਖੀਰ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਿੰਨਿਆ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਲੀ ਅੱਧੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਲੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਣਾਈ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਚਾਵਲ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਸ਼ੱਕਰ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਹੁਣ ਖਾਵੇ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅੱਧੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ, ਲੈ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਖਾਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਖਾਊ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜਿੱਦ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਖੀਰ ਦੀ ਕੋਲੀ ਗੱਭੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਇੱਧਰ, ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਇੱਧਰ, ਯਾਨੀ ਤੇਰਾ ਮੰਜਾ ਇੱਧਰ, ਮੇਰਾ ਮੰਜਾ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੇਗਾ ਔਰ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਿੱਤ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਖੀਰ ਫੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਦੋਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਸ਼ਰਤ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਖੀਰ ਗੱਭੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇਖੇ ਇਹ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ। ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਨਾ ਉਹ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖੀਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਗੁਆਂਢੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਭੈਣ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਦੋਨੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਗੁਆਂਢਣ ਆਈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਹਾਰੀ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਭੈਣ ਠੀਕ ਹੋ? ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੋ? ਪਰ ਭਾਜੀ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੀਰ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਆ, ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਰਮੁਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਕਿਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਗਾਲੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ,
महल्ले वाले नूं इकट्ठे कर दईए, आके देखो पता नहीं मर मुर गए, बोलते नहीं कुछ भी, हिलते भी है नहीं, क्योंकि शर्त की सी ना बोलना ना मंजे तो पैर थले रखना। हुण कोली खब्बे पई है, वो घबराहट में दरवाजा खुला छड्ड के चली गई। हुण जदों दरवाजा खुला सी कुत्ता आ गया अंदर। हुण नत्थू लाल भी देख रहा लम्मा पिया कुत्ता आ रहा है, घर वाली भी देख रही कुत्ता आ रहा, पर जेद है कि ये बोले पहला, क्योंकि खीर मैं ही खानी है, जे मैं पहला बोल पई मेरी हार हो जानी है। वो कहता जे मैं पहला बोल गया मैं हार जाना है। हुण जिदबाजी च गुस्से विच ना वो बोले ना वो बोले, ना वो उठे ना वो उठे, इधर कुत्ता आया सुंघदा सुंघदा नूं खीर की खुशबू आ गई, क्यों कुत्ते का नक बड़ा तेज हुंदा है। तां ही तां चोर फड़ने होण, किसी नूं फड़ना होवे तां कुत्ते नूं बुलाया जांदा, क्योंकि स्मैल लैके कुत्ते चोर लभ लैंदे है। कुत्ते दे नक की शक्ति बड़ी तेज हुंदी है। कुत्ते ने देख लिया खाण वाली चीज पई है कोली च, नत्थू लाल भी देख रहा आ गया, पर मैं हार नहीं मननी। हुण इधर आया कुत्ता, उन्हें चक्या कोली ना ढक्कन जिहा परे कीता और कोली नूं मूंह मारना शुरू कर दिता। नत्थू लाल बोले भी ना, क्योंकि जे तो मैं जितना। जदों कुत्ता सारी कोली खा के ना चला गया, कोली खाली, नत्थू लाल गुस्से च उठा, चादर ला के चक्या डंडा, कहता ले तू ही खा, तू ही खा, तू ही खा। घर वाले दे मारन लग गया, कहता तू ही खा। हुण जरा समझना, हुण कई इदां दे भी हुंदे नत्थू लाल वर्गे कि जेड़े जिदबाजी च सब कुछ गवा। घर वाली ने खीर भी गवाई, डंडे भी खाधे, तो फिर घर वाली भी किहड़ी घट सी। जदों नत्थू लाल ने डंडा फेरा ना, डंडा चक लिया, कहती मैं क्यों खावा, आ लो तुसीं भी खाओ, तुसीं भी खाओ, तुसीं भी खाओ। उन्हें भी डंडे दो चार ला दिते। सो जिदबाजी च मिलता कुछ नहीं है, पर बंदा गवा। हुण तुसीं गवाना आ तो फिर जिद छड्ड दिओ, समझ दिओ कि नहीं। घर वाले नूं कहना तू ही कर, या घर तू ही कर, तू ही नहीं, जे सानू रब ने जिंदगी दी है, रिश्ता दिता, तो आओ रल मिल के कर लीए, प्यार ना कर लीए। जिंदगी च किसी चीज नूं पाना है ना, तो पता जिंदगी किदां चाहिदी। वो कहानी तुसीं सुनी है ना, एक जंगल में एक अन्ना और एक लंगड़ा तुरे जा रहे सी। लंगड़ा और अन्ना रहिंदे सी, कहंदे अचानक वो जंगल नूं अग लग गई। पर अन्ना और लंगड़ा एक दूजे नाल बड़ी नफरत करते सी, लड़ते रहंदे सी हमेशा। तो फिर की होया, जदों अग लगी और वो अग उन्होंने घरां दे लागे आई, तो बाकी सारे लोग तो दौड़ गए, अन्ना भी रह गया तो लंगड़ा भी रह गया। उन्हें फिक्र हुई करिए की, तो उसने फिर एक दूजे ने सलाह की, भाई लड़ बहुत लिया, हुण जे अग तो बचना है, खुशियां दी मंजिल तक जाना, तो लड़ाई बंद करनी पएगी और एक दूजे की सहायता करनी पएगी। फिर सहायता की कीती, लंगड़ा तुर नहीं सकता सी, अन्ना देख नहीं सकता सी, वो अन्ने ने लंगड़े नूं चक के अपने कंधे ते बिठाया कि तू रास्ता दिखा, दौड़दा मैं, ताकि अग तो बचीए। और फिर की होया, जिहड़ा लंगड़ा सी वो बोलदा गया सज्जे मुड़ जा, खब्बे मुड़ जा, सीधा चल, अगे पेड़ है, अगे पत्थर है, वो दसदा गया। और जिहड़ा अन्ना सी ओहदे दस्से मुताबिक इस दिशा ते चलदा गया। चलदे चलदे जंगल तो बाहर आए और सही सलामत अपनी जिंदगी दी खुशियां दी मंजिल तक पहुंच गए। तो जे वो भी लड़ते रहंदे, मैं तेरी मदद नहीं करनी, मैं तेरी मदद नहीं करनी, तो फिर दोनों ने सड़के सुआ। हुण ये जिंदगी ना रब ने क्यों सानू दिती है, ये भी समझ लो कि दुनिया भी एक जंगल है जिथे दुखां दी अग। नानक दुखिया बाबा फरीद की कहंदे, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, ओ दुख सवाया जग, ऊंचे चढ़ चढ़ देखिया तो घर घर एहो। वो कहंदे दुखां दी अग तां घर घर बल रही है, जे इत्थे मेरी मेरी करते रहांगे तो सड़ जावांगे, सुआह हो जावांगे। तो जे असीं फैसला कर लईए ये दुखां दी अग तो बचना, तो एक दूजे की सहायता करनी है, एक दूजे का साथ देना पैना है, एक दूजे नाल प्यार नाल मिल के कदम ना कदम मिला के चलांगे, एक दूजे की बांह फड़ के नाल लेके चलांगे, तो फिर बड़ी तो बड़ी दुखां दी अग चों भी असीं सही सलामत खुशियां तक अपनी मंजिल तक बड़ी आसानी नाल पहुंच सकते हैं। सो अज तो यह भी एक वचन करना है कि लड़ाई झगड़े बंद, एक दूजे की सहायता, एक दूजे की मदद करनी, क्योंकि मदद जिन्ना कि असीं अपनी हिम्मत नाल कर सकते हैं उन्ना कि करन दी कोशिश सानू। जिहदा जिदबाजियां च की हुंदा, झगड़ियां च की हुंदा है, जिहदा बनाई लियाया कोई होर, बनाई किसी होर ने तो खा कोई उन्हां नूं की मिलिया। जे रात नहीं फैसला कर लेंदे कि चल भी तेरी भी मेहनत है मेरी मेहनत, अद्धी तू खा ला अद्धी मैं खा ला, दोनों ने खीर का स्वाद, जे तुसीं भी रल मिल के करो ना तो जिंदगी का स्वाद तुसीं भी लै सकते हो। तो जे जिदबाजियां करो, तेन कोर्ट च देखांगे, तेन कचहरियां च देखांगे, तेन थाने च देखांगे,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਖੀਰ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਦੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਮਜ਼ਾ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਸਾਰਾ ਬਾਂਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣਗੇ ਔਰ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਦੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ, ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ, ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ। ਲਿੰਕਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਭਾਰਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿੰਕਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਮਾਨ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਠਾ ਨਾ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਯੰਗ ਮੈਨ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਆ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲਿੰਕਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪੁੱਛੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੇਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਮੇਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰੇ, ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਣ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, क्योंकि याद रखो झुकता तो वही है जिसके अंदर जान है, वो अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। जेड़ा आकड़ दा अकड़ रखदा है समझो जीदा है ही नहीं, ये चलदी फिरदी लाश है, क्योंकि आकड़ मुर्दे अंदर ही हुंदी है, मुर्दा मर के अकड़ जांदा कि नहीं, वो तुहाडे अंदर जी की है, आकड़ या निमरता है? ये निमरता है तो बहुत कुछ ले जाना फिर तुसीं, समझो। इसलिए फिर कहांगे उस पॉइंट ते आवांगे कि जिद छड्डिए, हंकार छड्डिए और प्यार नाल जीना शुरू करिए। जिदा अन्ने और लंगड़े की कहानी दसी ना, पढ़ी होएगी तुसीं पहला भी, पर ये शिक्षा दिंदी है कि असीं एक दूजे की सहायता करके दुखों की अग तो बच सकते हैं, एक दूजे की मदद करके ही असीं जीवन च कामयाबी दी बुलंदियां तक पहुंच सकते हैं। जे बंदा कहे मैं ही मैं हाँ, तो एक गल याद रखो, मैं करते रवांगे तो रब दी रहमतां भी गवावांगे, तो जीवन दी खुशियां तो भी दूर हो जावांगे। तो जदों मैं नूं छड्ड के तू ही तू दे विच आवांगे ना, कि हर जगह तू है, सब विच तू है, मैं भी तू है तो तू भी तू है, जदों तू ही तू अंदरों निकलेगा तो फिर ओहदियां रहमतां दे दरवाजे भी खुलणगे, फिर कामयाबी भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। इसलिए याद रखना, आ जाइए फिर उस पॉइंट पे कि फकीरों की सोहबत में बैठकर दिल को मैंने साफ किया, छोड़ दी नफरत सारी, दिल से सबको माफ किया, जानकर अपनी कमजोरियों को जलाकर उनको, अब जान लो अपनी कमजोरियां कि मेरे अंदर केड़ी केड़ी कमजोरी है।
ਆ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਛੱਡੀਏ ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਲਾਈਏ, ਨਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, क्योंकि जो ये बुरियां आदतें साडे अंदरों जान गया फिर की होएगा। जानकर अपनी कमजोरियों को जलाकर इनको राख किया, फिर उस मालिक की रहमत ने तिनके से मुझे लाख किया। जिहदा कहंदे ना तिनका यानी कख, तिनका किहनूं कहंदे आ? मैं सीगा कख वर्गा, तेरी नजर पई तां तूं मैनूं कख तो। हुण इत्थे यही गल है कि जदों मैं अपनी कमियां छड्डियां, नफरत छड्डी, सबनूं दिलों माफ कीता, अपनी कमियां नूं, कमजोरियां नूं, अपनी बुरियां आदतां नूं छड्डिया, तो फिर ऐसी मेरे मालिक दी रहमत हुई कि मैं तिनका सी गलियां च रोलण वाला, जिन्हों कोई पुछदा नहीं सी। जदों मैं अपनी कमियां दूर कीतियां तो ओदी रहमत हुई, तो मैनू खाक तो, मैनू तिनके तो, कख तो अलग कर दिता। और मजा फिर ही है, क्योंकि पैदा मिट्टी तो हुए हैं, पर मिट्टी होके मरना नहीं है। समझ दो कि नहीं? समझ दो, आवाज दे दो जरा। क्योंकि जो परमात्मा ने जिंदगी दी है ना, तो अपने आप को बेहतर बना के जाना है, कुछ ऐसा करके दिखाना है, कुछ ऐसा करके जाना है कि दुनिया याद करे। समझ दो कि नहीं? और ये नेकियां, ये खुशियां, ये कामयाबी अगर पानी है, तो जिस तरह एक बड़ी प्यारी कहानी याद आ गई सानू। एक बार एक नौजवान ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਪਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਧਾਰਨ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, पर कई बार आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, बड़े परेशान होंगे। हुण उन्होंने मैसेज तो आ गया, पर बस स्टैंड ते जदों गया कि उत्थे मैं जाना है, तो कंडक्टर नूं पुछया भाई किराया, वो कहंदा 250 रुपए की टिकट लगनी। इहदी जेब 'च सी 50 रुपए। बड़ियां मिहनतां कीतियां कंडक्टर दे अगे, भाई मेरे को 50 रुपए है, मेरी इंटरव्यू है, मैनूं टाइम ना पहुंचा दे, क्योंकि 2 दिन बाद मेरी इंटरव्यू, इत्थों जाण नूं 1.5 दिन लग जाना है, इस करके मेरे को 50 है कर। कंडक्टर कहंदा लै भाई ये सरकारी बस है, रास्ते चैकिंग हो जाती है, मैं फसना थोड़ी है, और ये बसा कोई फ्री खाते नहीं लगियां तुहाडे वर्गियां नूं फ्री झूठे देण नूं। पैसे लिया, टिकट ले जा, हट पिछे, मेरा टाइम खराब ना कर। वो नौजवान निराश होकर एक पासे खड़ा हो गया। तो उसी बस स्टैंड दे विच एक सामने एक पेड़ सी, और पेड़ दे थले एक फकीर बैठा। जदों इस नौजवान नूं इदां उदास देखिया, फकीर ने आवाज मारी, बेटा इधर आ। आवाज मारी उन्होंने, वो नौजवान फकीरां कोल चला गया, क्योंकि जेब 'च 50 रुपए चाहिए 250 है। फकीरां ने कहा बेटा की गल हुई? कहना महाराज मेरी इंटरव्यू है 2 दिन बाद, और मेरे को इन्ना किराया नहीं है, बस वाला कहता 250 लगना, मेरे को 50 है। फकीर कहते अच्छा 50 है? कहता हाँ महाराज। कहते फिर अगर फकीर नूं भुख बड़ी लगी है, ये 50 का खाना ही मैनूं खिला दे। वो नौजवान होर हो गया, 50 मेरे कोल है, ये भी मैं तो सोचा जी फकीर कहेगा लै बई आ 50 तेरे कोल है, मैं तेन 200 दिंदा, 250 की टिकट लैके चला जा, पर यह कहता मैनू खाना खिला दे। हुण नौजवान ने मन च सोचा कि चलो पैसे करके मैं तो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकिया, पर ये फकीर नूं खाना तो मैं खिला ही सकदा हां, क्योंकि खाना किन्ने दी आनी, उत्थे रेहड़ी लगी हुई सी। वो गया तो जो भी रेहड़ी ते सी ना 50 रुपए का खाण का समान लिया, वो थाली च पा के फकीर नूं दिता। इधर वो कंडक्टर भी देख रहा सामने, क्योंकि बस सामने ही खड़ी है। फकीर नूं दिता, फकीर ने खाना खाता, कहंदे बैठ। कोल बैठा, फकीर ने सिर ते हथ रखी, हथ रखिया ओदे कि रब तैनूं बहुत बड़ा अफसर बनावे, तैनूं उच्चियां मंजिलां ते लेके जावे, तैनूं कामयाबी देवे, तेरे रास्ते च आंदियां सारियां रुकावटां मेरा रब ते तो दूर कर देवे। अज तू भुखे फकीर दी सेवा कीती है, रब तैनूं इहदा मेवा जरूर देगा। इदां दुआवां जदों दित्तियां, जदों दुआवां दित्तियां उस नौजवान नूं, तो नौजवान की अखां 'च पानी आ गया। कहना मारे बड़ा अफसर, इसलिए तो रोटी खाण जोगे मेरे कोई पैसे नहीं है, 50 सीगे तुहानूं खिलाता। अफसर वो कहंदे रब दी रहमत ते कदी शंका नहीं करनी, क्योंकि जिदा आंदा साईं से सब होत है, बंदे से किछ नहीं, राई को पर्वत करे पर्वत राई। इस करके अज बेशक तुसीं भी कहो
मेरे को खाण ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੰਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਬਿਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਮੀਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਘਟਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰੱਖੋ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਬਿਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੇ, ਬਾਂਦੇ ਭਗਤ ਨਾ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਫਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ। ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਤਾਰ ਜੋੜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਯੂਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ, ਓਏ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਧਰ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਆ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਟਿਕਟ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ? 50 ਰੁਪਏ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ 50 ਹੈ, ਟਿਕਟ 250 ਦੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਭੁੱਖੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਟਿਕਟ ਲੈ, ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਫਕੀਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਬੈਠਾ, ਦਿਆ ਆਂਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਖੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਸੋਚੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਬੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਧਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਪ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫ੍ਰੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਰੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਜਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨੇਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। इसलिए दिल से दुआ जो निकलती है वो असर रखती है। दिल से जो दुआ जो निकलती है असर रखती है, पर नहीं परवाज़े हुनर मगर रखती है। कहते बेशक दुआ दे पर नहीं हुंदे, पर ਉਹਦੀ परवाज़ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਨਾ, 50 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਐ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਫਕੀਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਅਨਹਦ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀ ਸੀ? ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸਰ ਬਣਾਵੇ, ਤੂੰ ਬਣੇਗਾ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ
ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, 1 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 1.5 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਬਾਡੀਗਾਰਡ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਭੀੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੈਠਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਮੰਗ ਲਏ, 10 ਮੰਗ ਲਏ, ਅੱਜ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਕੀਰ ਮੰਗਦੇ ਐ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋ 50 ਮੰਗੇ ਸੀ, ਉਹ 50 ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਮੰਗਤਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਫਕੀਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਸੀ ਡੋਲ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਿਆਸੇ ਆਪ ਰਵਾਂਗੇ। ਖੂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਸੋ ਜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫਕੀਰ ਮੰਗਦੇ, ਇਹ ਸੰਤ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਆ ਇਹਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਅੱਜ ਦਾਤਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਫਲ ਜਾਂ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਖਾਣਾ ਖੜਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾਉਂਦਾ, ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਤੇ ਕੱਖ ਤੋਂ ਲੱਖ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ। ਬੇਹਿੰਮਤੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ, ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ ਖਰਾਬ, ਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ, ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ ਖਰਾਬ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਰਪੋਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਹਿੰਮਤੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹਿਮਾਚਲ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਪੌਦੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਐ, ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਐ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ, ਪੇੜ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਗਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਾਹੇ ਚਟਾਨਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਬੀਜ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉੱਗੇ।
ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ? ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ चिंता क्यों करूं? ये आज तो चिंता बंद करो और खुल के मुस्कुराना शुरू करो। चलो आज खुलकर मुस्कुराया जाए, चलो आज और कहना ही है कि मुस्कुराना भी है। तो देखो कहने वाले बहुत होंगे, सुनने वाले बहुत होंगे, करने वाला ही मंजिल पे पहुंचता फिर दसांगे। चलो आज खुलकर मुस्कुराया, चलो आज खुलकर मुस्कुराया जाए, नफरत करने वालों को बिना आग के जलाया जाए। ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਛੱਡ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੱਸੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣੀ, ਨਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਉਹ 5-7 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਰਸਤਾ, ਮੈਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਰਖਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਫਰਾਰੀ ਹੈ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸੜਨ ਹੋਏਗੀ, ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਸੜਦਾ ਜਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਐ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ, ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਾਥ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਪੀਰ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬਖਸ਼ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣੀ, ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਲੈ ਲਓ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ? ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ, ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਹੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਰੋ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ, ਗਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਫੇਰੀਏ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਰੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਅੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਜਾ ਕਰ ਲੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਾ ਲੜ ਲੈ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ 7 ਜਣੇ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੋਲਣ, ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਘਬਰਾਦੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਰੋ ਕਰੋ। ਚੁੱਪ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਘੱਟ ਬੋਲੇ ਹੈ।
क्योंकि बंदा किसी ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖਿਜਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਖਿਜੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਖਿਜੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਡਰੇ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਣਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਲੇ ਡਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। वही यही कहते तुझे डरना नहीं है, क्योंकि जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की मजा तो यह है कि सारे डर छट के जाओ इथों। हमें दे अपने सो नौजवान अगले दिन आया, फिर वही बोले, नौजवान फिर खड़ के उच्ची उच्ची हसन लग गया, कहता बोलो, इस बार चुप। तीसरे दिन कुछ नहीं बोले, नौजवान आप खड़ा होया, कहते अज नहीं कुछ बोलना, बोलो कुछ यार, हसन ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਬੋਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। इसलिए आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हिरा देता हूं, आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूं जब उनकी हर बात पर मैं मुस्कुरा देता हूं। मुस्कुरा दो तुसी भी, फिर हंसते हो तुसी भी, हमें दो करे। इसलिए चलो आज खुलकर मुस्कुराया जाए, नफरत करने वालों को बिना आग के जलाया जाए, और लेकर फकीरों से रहमतों की शमशीर अपनी मुश्किलों को आज जड़ से मिटाया। बस शमशीर किहनूं कहंदे भला, तलवार नूं। ये लेकर फकीरों से रहमतों की शमशीर, लेकर फकीरों से रहमतों की शमशीर अपनी मुश्किलों को जड़ से। ਹੁਣ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜ ਲਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਿਟਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ और अपने मालिक पे विश्वास करना। तो हम टाइम भी काफी हो गया, इसलिए सत्संग ਨੂੰ थोड़ा आखिरले वचनां की तरफ ले जाइए, क्योंकि जिंदगी च जिद्दां दस्सिया तुहानूं कि बहुत उच्ची जगह मालिक दी रहमत नाल इंसान वास्ते उन्हें रखी हुई है, पर पहुंचदा वही है जेड़ा हर दर्द नूं सहन नूं तैयार होवे, हर मुश्किल दा सामना करन नूं तैयार होवे, क्योंकि कामयाबी उनको मिलती है। जरा गौर करना, ये कामयाबी पाने के लिए हर दर्द को सहना होगा। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ कामयाबी पाने के लिए हर दर्द को सहना होगा। जो दर्द नहीं सह सकते उन्हें नाकामी के पिंजरे में ही रहना होगा। और जे ਅਸੀਂ दर्द तो डरते हैं तो फिर नाकामी के पिंजरे 'ਚ कैद रह जाओ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਦਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀਆਂ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इसलिए कामयाबी पानी है ना, तो फिर अपने आप को इन्ना मजबूत बनाओ, इन्ना स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी सोच को इन्ना उच्चा करो कि मैं किसी दर्द तो, किसी मुश्किल तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्योंकि डर नूं छड्डो और अपने मालिक के प्यार और विश्वास नूं पकड़ लो। जिदा दस्सिया, लेकर फकीरों से रहमतों की शमशीर, फकीरां कोलों रहमत की तलवार लेनी है, हौसलियां की तलवार लेनी है, हिम्मत की तलवार लेनी है, और अपनी मुश्किलों नूं जड़ तो मिटाना है, जड़ तो खत्म करना है। ਸਮਝ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਫਿਰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, मेरा मालिक मेरे। विश्वास ना किया ना, जिन्होंने यकीन होंदा मालिक नाल, भी दुखों तो घबराते नहीं है।
अगर तुहाडे जीवन 'ਚ कोई मुश्किल आवे तो एक नुकता दे दईए तुहानू, समझना जरा। एक दिन किसी ने नत्थू लाल नू पुछया कि नत्थू लाल जदों मुश्किल आंदी है तू हसदा रहिंदा है, कदी घबरांदा नहीं, कदी डरदा नहीं, ये तेरे हौसले का राज की है? जरा हुण गौर करना, नत्थू लाल नू पुछया मुश्किलों 'ਚ तू डरदा नहीं, घबरांदा नहीं, हसदा ही रहिंदा, मुस्कुरांदा ही रहिंदा, तेरे हौसले का राज की है? नत्थू लाल ने कढ़िया जेब चों पर्स, बटुआ, और बटुआ कढ़ के कहंदा राज सारा इहदे 'ਚ है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਬਟੂਆ ਕੱਢਦਾ ਆ ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਟੂਆ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਲੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? एड्डी वड्डी मुसीबत हैंडल कर सकता है, संभाल सकता है, मैं आ मुश्किल की चीज है, इनू भी संभाल लवांगे, हौसला मिलता, कहता मोटिवेशन मिलती है, समझते हो नहीं? एड्डी वड्डी मुसीबत नूं संभाल सिर्फ। और चलो एक गल एक पासे रखिए, अगर खुशी का टाइम है तो हसना भी है, तुसीं भी रख लिया करो फोटो, पर तुसीं किहदी फोटो रखनी है? फिर कहांगे आ जी मेन पॉइंट दे, अपने को रखो मुर्शद की तस्वीर। जदों भी कोई जीवन च मुश्किल आवे, परेशानी आवे, कड्डो जेब चों मुर्शद की तस्वीर, देखो कि लै और जब मेरा मालिक मेरे नाल है, मुश्किलों की औकात है मेरा कुछ बिगाड़ दे। हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा, क्योंकि लोग कहते हैं कहीं भी जाने से पहले राशि दिन मुहूर्त देख के निकला करो, मगर हम ये कहते हैं कहीं भी जाने से पहले अपने मुर्शद की सूरत देख के निकला करो। मुर्शद की सूरत देखो, तस्वीर देखो, हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा, एडी वड्डी रहमत मेरे नाल है तो मुश्किलों ने मेरा की बिगाड़ना? जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की या चिंता की? और रख लियो तस्वीर, ये पर्स नहीं रखते तो दिल च ही रख लो, क्योंकि पर्स तो इधर उधर हो जाता, पर दिल तो सदा दिल च है कि नहीं? तस्वीर ये कहते दिल च है, सारे दिल च है। फिक्र ना करो, तुहाडी तस्वीर भी असीं इत्थे रखी हुई है, क्योंकि असीं भी तुहानूं बहुत प्यार करते हैं, समझदे हो? इस करके एक गल फिर कहांगे, साडे घर दे दीवार ते तुहाडी फोटो ना होवे, दिल च पक्की लाई हुई है, पर तुसीं भी तस्वीर रखो अपने मुर्शद दी, सतगुर दी तस्वीर कोल होवे, कोई भी उलझन आवे तो उसले दर्शन करो, देखो, दीद करो, दीदार करो, तो मन नूं कहो ओ लै आ मुश्किलां तो डर रहे हैं, आ परेशानियां तो डर रही है। जदों ओ रब, ओ मेरा मालिक, जे ओ मेरे नाल है तो फिर मेरे खिलाफ कौन हो सकता? कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए हुण कह देना कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरी रक्षा करने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरी हिफाजत करने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनूं खुशियां देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनूं कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे जीवन खुशियां का रंग भरने वाला मेरा मालिक मेरे हर दुख दर्द नूं दूर करने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनूं कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे मालिक मेरे। विश्वास ना क्या है, हमेशा नाल ही है। अपनी हिम्मत नूं बढ़ाओ, जोश नूं बढ़ाओ, और कह दियो सत्संग सुन के हिम्मत वधी कि नहीं? कह दो मेरी हिम्मत बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, मेरा हौसला बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, मेरा जोश बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ रहमत रहमत। आई लव यू बालक जी, लव यू टू। तो हमेशा खुश रहो, आनंद लो। और सत्संग की समाप्ति तो पहले भी कहना चाहांगे कि आज कितनी तरीक है? 28, और आने वाला जो वीरवार है 1 तरीक, 11वीं रोज का दिन है, जो जून महीने की 11वीं है, 1 तरीक दी है दिन वीरवार। जिदा अज सत्संग पहुंचे हो, इसी तरह सारे ने हुम हुमा के 11वीं रोज के दिन भी दरबार से सत्संग से पहुंचना है और मालिक के घर च आके रहमतां नाल भरपूर होकर वापस आना है। और फिर उसके नाल 11 जून दिन ऐतवार बहुत खास दिन आ रहा है, क्योंकि 11 वैसे 13 जून 1992 में बड़े मालिक ने इस संसार में अलविदा कहते हुए उस मालिक को परमात्मा प्रभु की जाते हक अंदर लीन हुए सी। सो उन्होंने की सालाना वर्सी इस बार 13 की बजाय 11 तरीक दिन ऐतवार को मनाई जाएगी। तो उस दिन
ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜੋ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਨੂੰ ਔਰ 11 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 11 ਜੂਨ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਸੁਖ, ਸਮਰਿੱਧੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਔਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ